Now, am I audible? Yes, please. All right. Okay. So, good evening, everyone. Today you are joined here to our IoT workshop. This is the session 1 of our IoT workshop. So, I'll share the screen right now. Okay. Right. I think my screen is visible. Now, can you give me a small confirmation? Yes. All right. Okay. So today we are here to talk about IoT. So basically, the definition is right down there. IoT stands for Internet of Things, right? So the question is, today's workshop is about IoT. So first of all, what is IoT? Okay. IoT stands for like Internet of Things, and it means interconnecting devices to control them by transferring data through the internet. Okay, so the internet acts as the middleman in this type of communication. This is a wireless communication type, and using IoT, actually you can control anything from anywhere in the world. So that's the benefit of IoT. So this IoT technology is not that old. It started about 5-6 years ago when I started doing my A-levels, and I didn't even know about this technology till I came to KDU and joined Eric. So this is kind of a brand new technology, and it is an important technology because everything you see, a lot of the technologies today are going through IoT. Even when you take your smartphone and when you say, "Hey Google," right? Those are Google assistants. Those are all IoT-based technologies. So in IoT, but the thing is that, as I said before, it's a type of a wireless communication. And I also mentioned about the examples for, Google Assistants and Alexa, and those stuff are sort of examples for IoT. And before IoT, there was IoP. That means Internet of People, right? So before the IoT, the Internet of Things came in, IoP was the IoP means Internet of People. So before the things used to communicate, people used to communicate. You take your phone and sometimes in WhatsApp, that's the Internet of People, communicating through internet, right? So that the people part came into things. Now, what are things, right? Things are, okay, wait, I'm not sure whether, now can you see the part? Like, I think Zoom make a Yes. Can you see the whole thing? Yes. Right, okay, nice. Okay, so what are things? So things is simply an electronic device capable of data communication. So if you take, okay, if I take a look at my desk right here, there are a lot of things, right? If you take, okay, you are coming to the Zoom call, you are using a thing, a device that is capable of data communication, right? If you can take hundreds of examples for it, like sensors, smartphones, computers, etc. Hundreds of examples. Okay. So what this technology does is that it links those devices through the internet. So let me take a small example. So, okay, everyone, okay, we are KDU undergraduates, right? So take this example. We can, okay, I'm just creating an IoT example. Everyone comes in the morning to KDU, and you have to manually mark your attendance at the gate. So kind of like if KDU does this by using just a camera, using image processing and IoT technology, okay, those kind of things are IoT examples. Okay, right. Okay, so these are some main applications of IoT, because when people get the feel to know about IoT based on home automation systems, because many of you all think like IoT is
just home automation systems. No, because IoT is a huge kind of technology, because it is everywhere. Okay, if you are using a using a smartphone, if you are using your laptop, it's IoT. There's IoT in it. So home automation systems is a main application of IoT, and smart vehicles and Google Assistant. Okay, wait, I'll show you all a small example. If I take my smartphone right here, I need to be visible. Right? Okay, okay. Okay, I take my smartphone right here. I don't know whether my screen is visible. Anyways, I'm not gonna touch it. You know, hey Google, right? Okay, I'm gonna do a small application of IoT. Hey Google, call Ihan. Here is some information for. Okay, wait. And that's it. Hey Google, call Ihan. Calling Yahan KDU mobile. Okay, Ihan is there in the Zoom call, right? Okay, I call that can I? So that's the application of IoT. That's a simple application. So what it does is that I'm sending a message to the internet, and from the internet, it is coming back to my phone, and it's taking the call to Ihan. So that's a small application, a small use of IoT. Right. So in this workshop, we are mainly teaching you all about some components. Now there are 4 components. Now I have only 3 pictures right here. Anyways, I'll show you all the 4th one. I have component with me. This is the 4th one. Wait, I'll show you. Right. Okay. So when you take this, when you're doing a sort of an IoT application, you need to like have the capability to access your electronic devices, the things, to internet. So if you take, last month we gave you all the Arduino kits. Now in that kit, there's the Arduino board and a lot of sensors in it. So to use those sensors, and link them into IoT. If you want to kind of take the temperature of something and you want to check it from anywhere from the world, and if you want to do that, then definitely you need IoT, right? So for that, you just can't use the Arduino board. You need a component to connect the sensor to the internet. So for that for that reason, there are several modules, right? There are several chips out there, and using those chips, there are several modules. So there are mainly 4 modules, right? The first one is the NodeMCU. Now I hope my cursor is visible, right? Okay, now this is the NodeMCU. It has the ESP8266 Wi-Fi chip embedded to it, and using this, you can go for IoT applications. And this picture right here has the ESP32, and this right here has the ESP32 cam module. Now this camera is kind of a spy camera. It's used to for IoT applications. Now it's a really good module, because after programming, you just have to give 5 volts to it, and you can keep it anywhere, and you can go set the area from anywhere from the world, and it's kind of a powerful device, the ESP32 cam module. Oh, wait, sorry for that. Now give me a minute. Okay, so the ESP32 is a successor of ESP8266. That means the NodeMCU, because after the NodeMCU, only the ESP32 came, and there are some goods and bads and ups and downs in the NodeMCU,
and most of the down parts are covered by the ESP32. It's like an upgraded version of the NodeMCU. Okay. And the fourth one, the GPRS module. That was I was going to show you about the GPRS module. So make atherum when you go to a shop, many of the people call it GSM module. Now GSM is a technology. GSM is also another wireless technology like IoT, like Bluetooth and etc. Anyway, so like the GSM, the GSM right here, right? Okay, this module right here. Okay, this is capable of communicating, using GSM as well as GPRS. Now, GPRS means, like a simple Bhasha GPRS means using mobile data and doing the application. So when you are, okay, think this scenario, okay, you are in a tea estate and you are, you're collecting data, the moisture in the soil, the humidity and temperature and everything. You're collecting data. So tea estate take a khandauda, you can't set up a Wi-Fi, router. You need another what a Wi-Fi router. So that's hard. So for those kind of applications, you can use GPRS modules, right? In today's workshop, we are focusing on the NodeMCU, right? The ESP8266. So now the ESP8266 means that in the NodeMCU, this module is NodeMCU, and this chip right here is the ESP8266 chip Wi-Fi module. Okay, it's a microcontroller, and it is able to connect to the Wi-Fi, and it is able to connect to the Wi-Fi, and you can control the microcontroller through Wi-Fi. So that's the magic here. Okay, if I take all the things. Okay, if I take the components of this, right here you can see this is a 3.3 voltage regulator. I will tell you what's the purpose of it. And this is the micro USB port. I have all the components here. I don't know whether, oh no, it's better to show you all from the presentation. Okay, now right, as my cursor. Okay, right here, this is the micro B. This is a micro B port, USB port, and there's you can manually flash and reset. There are two buttons for that. And this IC right here is the CP2102 IC. Now, there's a really good purpose. You're using the CP210. There's a reason for that to be here, and I'll tell you the reason in the future. Right, when you take the pins right here, you can see at the right side, you can see GPIO, and there are some numbers, right? So GPIO stands for, if you were there for our Arduino workshop, you'll know that GPIO stands for General Purpose Input Output. So there are GPIO pins, and there are 10 digital pins, and there is only one analog pin. Now, in digital pins, you all know it's zeros and ones, but in analog pins, you can vary the input. Right? That's the main drawback of this NodeMCU. It has only one analog pin. So if you are using, if you're taking 2 or 3 analog readings from sensors, there's going to be a problem. Now, I have seen in the internet, some people use multiplexers and they connect to the single analog pin, and they connect multiple sensors. Now, those kind of applications you can do it with this, but I have never experienced with a multiplexer before. So if you are using a couple of sensors in your system, it's better to use the ESP32 rather than using the NodeMCU, because the ESP32 has more analog pins than the NodeMCU. Okay, so in the NodeMCU, okay, the main voltage that it works is 3.3 voltage, right? But if you can give up to 10 volts, but I don't recommend giving you all 10 volts, because in my personal experience, I have given 5 volts, and the voltage regulator right in the middle, right there, kind of heats up. If you use 10 volts, I can't guarantee, because then මේකට තියලා බිත්තරයක් වුණත් බදින්න පුළුවන් එච්චර රත් වෙනවා, right? So
in the internet, it says you can use up to 10 volts, 10 to 15, I think more than that also, but not recommended by me because it's kind of heats up, and it's better to use 5 volts because right there's a 3.3 voltage regulator that turns down the voltage from 5 to 3.3, and you can power it from using a micro USB B type, micro B USB cable, or you can also give a power to this V in right here. There's a V in. Okay, right here you can see the V in and ground. You can give even a 5 volt right there, and it will power up the board. So you can take 3.3 outputs from here, here, and here as well. So this is the main, like the pin configuration of the NodeMCU. So this is the ESP8266 Wi-Fi chip embedded to the NodeMCU. And now we come to a very important part. Okay, how to set up the NodeMCU, right? You can't just connect it to the laptop and program. You have to first set up in order to use it, right? In the Arduino Uno, it's really easy. You know that you just take it, you just plug it, and you plug the other part to the laptop, and you go to the tool section and you select the board, and you upload the code. But in here, there's a small procedure. Okay, so let's go with that procedure. I'm gonna stop sharing for now, and yeah, okay. Okay. Now is my screen visible? Yes, Vinny. Right. Okay. Thank you. Okay. So now, as I mentioned before, this device has to be kind of, you need to do some things to make in order to program this. So if you connect this NodeMCU right here, I have connected the NodeMCU. Okay, wait, I'll take the background off because anyway, sorry. You can see the NodeMCU right here. When you connect it to the laptop, it doesn't show anything. So because right now I have used this and because of that, if you go to the device manager, you can check it. You go to device manager and you select ports, and if you connect the NodeMCU, and if there's nothing called like this Silicon Labs CP210X USB to UART bridge, then there's something to do before you program the NodeMCU. So this right here is a driver. So in order to use this, you need to install a driver. The driver is called CP2102. If you remember, I mentioned about the CP210 before because this IC right here, the middle IC, I mentioned about that, that I mentioned it in the future. Now I'm gonna mention it in it, right here in the middle. You can see that. I'll show you this. Okay, right here you can see that's the CP2102 IC. So we need to install a driver known as CP2102 in order to actually to recognize this device by the laptop or by the computer you are using. So for that, you can go to CP2102 driver. Okay, wait. 02 USB controller driver, right? And you can go to this link. I provide this link in the chat box. Then it'll be easy for you, kind of copy it somewhere. It'll be easy if I know many of you all. I think many of you all don't have the NodeMCU right now, but we will give it to you. So, anyways, if you all don't have the NodeMCU, kind of save these links because if you can't remember, there'll be problems. And okay, wait, I'll share the link to the chat box. That's the link for that. And so, okay, after going to this site, you need to go for
you go to this downloads, right? And right there you can see you can download the driver. So if you are using Windows, you can download through Windows. I'm not going to download it because it's already there in my laptop. Okay, this Mac OS, if you are using Linux, I think it's supposed in Linux also. Yeah, anyways, so you can choose anything from this and you can download the driver, because the driver is really important to download the driver, because then only the device will be recognized. Okay, so after downloading the driver and connecting the device, you can go to device manager and check the ports. There you can see Silicon Labs CP21X blah blah blah. So from that you can come to a conclusion that the device is now ready to be programmed. So before, programming this device doesn't require any other software. It is really easy because the Arduino IDE software has given you all the opportunity to even program this NodeMCU and to do IoT applications. So it's really grateful for them, because, from a simple software like this, you can do a really huge projects. Okay, wait, now what? Okay, okay, the second step is that, okay, if you are using the Arduino IDE to program, if you go to Arduino IDE and select tools and you go to the boards, there for the newcomers in this, if you are in the in our Arduino workshop, you know that only the Arduino AVR board and board manager was there. May ESP32 ESP8266. So you need to sort of do something in order to come to a part like this, right? So the thing is, you have to go to files and preferences, right? And there's something like this additional board manager URLs. Now, so anyways, I'll copy the link and I put it in the chat box. Chat box. Okay, it's not put in a copy when. Right. Okay. Control C. Right. When the link, you have to paste it in this space right here. Additional board manager URL. Link you can get it from the GitHub. Right. I'll share the GitHub link also. ESP8266/Arduino you'll get the what you all want, right? That's the GitHub link, and in that link, if you go down, you can see that link is right here. Enter this in the preference additional board manager URLs. Okay. So after adding that link, there's another part. Okay, you press OK and you go to tools. Okay, and you go to boards and board manager. Now in here, now the part is that you have to search right here. You have to make sure this type is all, and in the space you have to type ESP8266, right? Now this is already installed in my laptop. I'm not gonna install again. So make a you can, if you go to this, there'll be a small icon right here to install. Okay, then you install it. You have to select the the updated version. So select the newest version and install the board. After installing that, okay, tools again. Okay. Right. After installing that, then you can select the board. Then ESP8266 it'll appear.
Okay, then you select the ESP8266 boards and you select NodeMCU 10 ESP. Okay, if this doesn't work for your module, then check this. Okay, sometimes it'll vary, but most of the time it's 10, not 0.0. You select that. Okay, now the board is selected. Okay, and now finally, before you do the IoT application, it's actually really important to check whether all the drivers and the link, the preference link, and everything is okay. So for that, you can do a small checkup, whether everything is fine for now. Okay, now you go to for that you go to files, examples, and okay. Right here you can see ASP8266, right? You go to that, and you go to the top. You can see Blink. So this is kind of examples means make an example codes. Now there's a ton of example codes in here. You can open it and you can study them, how it goes and how it works. Because actually when you do some practical stuff, don't depend on examples, and you can use the examples, but try to understand the examples. Then that'll be easy. Okay, now okay, my everything is installed. Drivers, that car, it's already done. Okay, now to check, right? I'm gonna do a small test. Okay, so I'm gonna take D7. Okay, as I mentioned before, like when I was showing you all the pin configuration in my presentation, the digital pins are named as D0, D1, D2, D3, and uh, blah blah blah. Like that's how the digital pins are marked, and yep, and the analog pin is A0. Okay, so now I'm gonna initialize the D7 digital pin, and here also I'm gonna initialize the D7 pin. No, I'm not gonna initialize. I'm using it into my code. Okay, D7, right? Okay. Now after that, I'm going to go to tools, the normal procedure, right? Select the board as NodeMCU 101 ESP8212 module, and the port COM11. Okay, right. Okay, wait, I'm gonna connect the LED to my board. Ground pin. Right, okay. Now I upload Vela. Anyways, okay. Right. It has. Okay. Now I'm gonna upload the code. Wait. Okay, I'm gonna select the board, and now I'm gonna upload it. Upload can then upload Vela but I'll upload it again. Okay, now compiling sketch. Because it's an example. Okay, when it's uploading, right? Writing at 25%, 33%, it goes until 100%, and then the thing will start to work. Okay. Right. So what I have given here is that I have initialized the digital pin. IoT application I'm just using just the code, just a simple code, a Blink code to verify that all my drivers and preferences and everything is okay until now. Okay, this is not an IoT application. This is just using this microcontroller as just like another microcontroller like Arduino. So like here I have just entered the code in order to like Blink that, and as you can see right here, it's blinking like 1 second low and 2 seconds high, right? So from this you can come to the decision that all my drivers and everything is okay. Okay, and that is how you actually verify that up till now everything is fine.
Okay, now that is actually the things that I am going to mention. And another thing, a small thing I mentioned. Okay. From, okay. From as a if like in our last workshop, we gave you all the Arduino kits. So many of you all requested to give the IoT board as well. So we are giving it this time as well. So Harina, if you have the link, you can put it in the chat box. You can go to that Google form link, and you can purchase your ESP82666 modules, and we will make sure that you will get it. Wait, I'll disconnect this. Okay. Harina. Okay. And right, එතකොට මගේ part එක ඉවරයි. So and I'm going to pass it to Rico. Rico. My apologies to everyone for being late to today's session. I was busy creating a girlfriend for me. Ha ha ha. I hope Mr. President will forgive me. For those who don't know me, I am Rico, the first ever virtual robot of Eric KDU. And I will be the moderator for the day. Moving on. Thank you, Mr. President, for that lovely introduction. Now I welcome on spotlight our Vice President, Navoda, to continue the session. Over to you, Navoda. Thank you, Rick. As Binul explained, now we have learned a bit regarding this IoT technology. Actually, this is 1% of from this IoT technology. තව කිව්වොත් මේ IoT ටෙක්නොලොජි කියන්නේ මේ ලෝකෙට අලුතෙන් ආපු දෙයක්. මේ ටෙක්නොලොජි එක ඇත්තටම ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස්. මේ ටෙක්නොලොජි යූස් කරලා ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඔයගලන්ට කියන්නේ කරන්න බැරි දෙයක් නෑ වගේ. මම එක්සැම්පල් එකක් කිව්වොත් දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් ස්ටොක් මාකට් එක තියෙනවා කියලා. මේ ස්ටොක් මාකට් එකේ ඔයගලන්ට මම මේ පොඩි එක්සැම්පල් එකක් කියන්නේ ඔයගලන්ට වැලියුස් ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අද තියෙන වැලියු එක දැන් හෙට තියෙන වැලියු එක එහෙම ඔයගලන්ට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න ඕනේ. මේ ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරලා ඔයගලන්ට මැෂින් ලර්නින් වගේ ඇල්ගොරිතම්ස් එහෙම ගහලා IoT through ඔයගලන්ගේ මොබයිල් ෆෝන් එකකටම ගන්න පුළුවන් හෙට ස්ටොක්ස් වල වැලියුස් කොහමද. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ලොකු ඇප්ලිකේෂන්ස් මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. තව මම එක්ස්ප්ලেইন කරොත් ඔයගලන්ට දැන් ඉස්සරහට ඔයගලන්ගේ දැන් තියෙනනේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි මීටර් එක. ඉස්සරහට මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි මීටර් එකට දැන් එනවනේ අපිට බිල් එක දෙන්න කවුරු හරි. එයා එන්නේ නැති වෙනවා මේ IoT ටෙක්නොලොජි එකකින් හින්දා. මොකද දැන් ලෙකෝ එකෙන් වගේ දැන් කරන්න යන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මේ පොඩි මීටර් එකක් මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක ජෙනරේට් වෙන එකට මීටර් එකක් සෙට් කරලා ඒගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්ම අපිට ගෙදරට බිල් එක ගෙවනවා. අපි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්ම බිල් එක දෙනවා. ඒ වගේ ලොකු ඒරියා එකක් මේ ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස්. NodeMCU කියන්නේ මේ ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් කියන එකෙන් පොඩි කොටසක් විතරයි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් බේසික්ස් ඔෆ් ද ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් is NodeMCU කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. අපි දැන් එරික්ගෙන් අපි අද වර්ක්ෂොප් එකේ පළවෙනි දවසේ ඒත් අපේ කලින් IoT workshop 3ක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි මම ඉස්සරහට කියන්න ඒකෙදි කරලා තියෙන දේවල් ඒකට අමතරව තව දේවල් වගේක් අද අපි කරනවා. ඒකින්ද දැන් අපි දැන් ඔයගලන්ට එරික්ගෙන් දෙන්න මේ NodeMCU කියලා chip එක මම අද කරනවා මේ NodeMCU chip එක use කරලා පොඩි applications ටිකක්. ඒ කියන්නේ කොහොමද web page එකකින් ඔයගොල්ලෝ LED එකක් control කරන්නේ. ඒ කියන්නේ local area network එකකින් තව ඒ කියන්නේ wide area network කියන්නේ ඕනම තැනක ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ values මොනවා හරි temperature values ඒ කියන්නේ මොකක් හරි sensor එකේ value ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳන් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ LED එකක් control කරන්නේ. ඒ වගේ applications තව මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද mobile data. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් as been explained ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් කන්දක් උඩක වගේ ඉඳලා ඔයගලන්ට පොඩි data වගේක් ගන්න ඕනේ. ඒ data
ගන්න Wi-Fi router එකක් දාන්න බෑ. එහෙම Wi-Fi routers අපිට use කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් SIM 800L ඒ වගේ පොඩි කියන්නේ SIM 800L කියන්නේ පොඩි basic එකක්. අපිට පුළුවන් GPRS technology එක use කරලා mobile data use කරලා අපිට මේ ඒ කන්දක වගේ උඩ අපි දැන් කියන්නේ අපි පොඩි farm එකක් වගේ කරනවා. ඒ farm එකේ ඔක්කොම details ටික අපිට ගන්න පුළුවන් මේ IoT කියන technology එක use කරලා කිසිම Wi-Fi router එකකට mobile data වලින්. මම ඒකක් කියලා දෙනවා කොහොමද mobile data වලින් web server එකට data upload කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මම කියනවා දැන් මේ workshop එක ඉවර වෙනකන් ඉන්න කියලා. so මම ඔයගලන්ට මගේ screen එක share කරන්න. මගේ screen එක පේනවද? පේනවා. so මේක තමයි අද මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඉන්න application එක. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ NodeMCU එක use කරලා web page එකකින් අපි කොහොමද මොකක් හරි LED එකක් ඒ කියන්නේ digital pin එක LED එකක් කිව්වම ඔයගලන්ට දැන් ඔයගලන්ගේ ඔළුවට ඇයි මේකෙන් පුළුවන් LED control කරන්න විතරයි කියලා. මේ digital pins වලින් ඔයගලන්ට කියන්නේ ලොකු applications යන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට වෙන්නන්නම් මම පොඩි course එක කරපු පොඩි application එකක් digital pins විතරක් use කරලා. so මේ තියෙන්නේ මම අද ඉස්සෙල්ලාම කරන්න යන code එක. මේ code එක ඇත්තටම ලියලා තියෙන්නේ NodeMCU එක කියන්නේ HTTP දැන් අන්තව මගේ presentation එක වෙන්නවා. මේ IoT වල අපි දැන් කතා කරන්න ගත්තොත් IoT data protocols තියෙනවා. ඒ කියන්නේ MQTT, HTTP, WebSocket, HTTP2 අපි IoT second workshop එකේදී මේ මොනවාද data protocols ඒවා ගැන කියන්නේ advanced technology එක ගැන අපි කියලා දෙනවා. දැන් අද අපි ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලාම basic එක කියලා දෙන්නේ. මොකද ඉස්සෙල්ලාම ලොකු load එකක් දාගත්තොත් ඔයගලන්ටත් මේ technology කියන එක එපා වෙනවා. කියන්නේ පොඩ තමයි මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අද මම ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නේ මේ HTTP. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන computer ගැන දන්න ඉන්නවනේ ඇති මේ HTTP කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කියන්නේ hypertext transfer protocol. මේ protocol එක use කරලා කොහොමද අපි web එකකට මොකක් හරි information එකක් යවන්නේ, web එකකින් කොහොමද information එකක් ගන්න කියලා තමයි මම මේ ඉස්සෙල්ලාම practical එකේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ HTTP protocol එක කිව්වොත් මෙයාගේ basic ඉන්නවා client එකයි server කියලා දෙන්නෙකුයි. කියන්නේ දැන් client කියන්නේ normally අපි, server කියන්නේ normally internet එක. ඒ කියන්නේ internet එක කිව්වත් වැරදි. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි Facebook වගේ ගන්න. දැන් Facebook එකේදී අපිට ඕනේ මොකක් හරි ඒ කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් බලා ගන්න. අපි තමයි client. අපි Facebook එකෙන් අපි කරන්නේ Facebook එකට request එකක් යවනවා. ඒ කියන්නේ මට මේක ඕනේ. ඊට පස්සේ Facebook එකේ server එක හරහා ඒගොල්ලෝගේ ඒ කියන්නේ Facebook එකේ servers කියන්නේ තනිකර ලොකු servers ඒගොල්ලෝ වෙනම buildings එහෙම ගහලා මේ servers හදලා තියෙන්නේ. ඒ servers වලින් අපිට response එකක් එහෙම එවලා අපිට මේ data එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. අද මම කරන්නේ මේ පොඩි net එකට අපි data යවලා කොහොම HTTP protocols එකෙන් data යවලා කොහොමද අපි control කරගන්නේ කියලා. so මේක තමයි මගේ ඉස්සෙල්ලාම basic code එක. මම මේකෙන් දැන් පෙන්නුවොත් දැන් අපි බිනුල් explain කරා කොහොමද NodeMCU එක අපි ඉස්සෙල්ලාම drivers දාගන්න කියලා. මම ඒක ආයි පෙන්නුවොත් ඉස්සෙල්ලාම මේ NodeMCU එකට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම මේ files වල ගිහිල්ලා preference වල තියෙනවා අපිට මේ ඕන link එක දාගන්න. දැන් මම මෙතනදී ESP32 කියන දැන් කලින් කිව්වා ESP32 කියලා තව එකක් තියෙනවා. ඒකේ advantage එක වෙන්නේ මේ NodeMCU එකේ දැන් ගත්තොත් අපිට මොකක් හරි sensor එකක analog read එකක් ගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ sensor එකක තියෙන value එක read කරන්න ඕන නම් NodeMCU එකේ තියෙන්නේ මේ එක pin එකයි.
ඒත් ESP32 එකේ මං හිතන්නේ analog pins 15ක් විතර තියෙනවා අපිට set කරන්න පුළුවන් analog sensors. තව මේ ESP32 එක පොඩක් processor එක fast. ඒව තමයි advantage තියෙන්නේ. තව ඒකේ Bluetooth උත් තියෙනවා මොකද? ඒත් අපි ඉස්සෙල්ලාම beginner කෙනෙක් විදියට ඔයගොල්ලෝ NodeMCU එකකින් start කරන එක හොඳයි. දැන් මේ තියෙන්නේ NodeMCU එකේ දැන් අර දාපු link එක. දැන් ඉස්සෙල්ලාම drivers use කරලා අපි දැන් NodeMCU එකේ install කරගත්ත කියමුකෝ. ඊට පස්සේ අපේ කලින් workshop වල කිව්වා වගේ මෙන්න මේකේ library එක දාගන්න ඕනේ. අපි කලින් workshop බලන්න අපි කොහොමද library install කරන්නේ ඒ ඔක්කොම කියලා දීලා තියෙනවා. මේ විදියට library එක install කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ මම දාලා තියෙන්නේ මගේ Wi-Fi SSID එකයි password එකයි. මම මේ කරන්නේ මම මේ දැන් කරන practical එක local area network through විතරයි control කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ දැන් internet local area network කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ Wi-Fi කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ Wi-Fi එකෙන් විතරයි මේක control කරන්න පුළුවන්. වෙනින් Wi-Fi වලින් මේක access කරන්න බෑ. ඒක තමයි local area network. ඒ කියන්නේ simple introduction එක. ඊට පස්සේ මම කරනවා දැන් මම මේ ලියලා තියෙන කෝඩ් එකම තමයි සාමාන්‍ය normal අනිත් project වලට use කරන්නේ. තව මේක develop කරනවා. ඒ කියන්නේ වෙනස් කරලා ඒත් මේ basic ටික තමයි මම ලියලා තින්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට SSID එක password එකයි අපේ connect කරන එක ලියා ගන්නවා. මම මේ වගේ mobile hotspot එකේ එක ලියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ variable store කරගන්න HTTP request වලට මෙන්න මේ string header එක define කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන code ටික තියෙන්නේ තනිකර ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් දැන් HTTP වල දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මම පොඩි බටන් එකක් use කරනවා. මේ බටන් එක click on off කරද්දි මේ ඒ කියන්නේ මම කිව්වොත් link එක කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ඒ link එක වෙනස් වෙනවා on off කියලා. ඒ විදිහට තමයි මේකේ head එක වෙනස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ පොඩි define කරගෙන තියෙනවා මෙතන LED pin එකක් D0 කියලා. අපි දැන් normally Arduino board එකයි NodeMCU එකයි ගත්තොත් Arduino එකේදී pin number 2 කියලා ගහුවොත් ඒ 2ම තමයි. ඒත් අපි LED දැන් අපිට ඕනේ NodeMCU එකේදී දැන් මේ තියෙන NodeMCU එකේ GPIO pins කියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා D0 D5 ඔන්නෝම pins තියෙනවා. අපි කෙලින්ම 16 කියලා ගැහුවොත් මේකේ define වෙන්නේ මේ D0 කියන pin එක තමයි. ඒක තමයි මේ NodeMCU එකේ වෙනස. Arduino එක තව ගොඩක් වෙනස් තියෙනවා. දැන් අපි ගහනවා නම් කෙලින්ම ගහන්න ඕනේ මෙන්න මේ D0 කියන pin එක තමයි ගහන්න ඕනේ. නැත්නම් මෙතන 16 කියලා ගැහුවම හරි ඒ pin එක define වෙනවා. ඒ කියන්නේ GPIO number එක ගැහුවනම් එතනට හරි. ඊට පස්සේ අපි අර normal විදියට serial communication start කරනවා. මෙතන pin mode එක define කරන් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී මම පොඩි කෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. දැන් මේ Wi-Fi එක දැන් connect වෙද්දී දැන් මේ connecting to SSID දැන් මේකෙන් පෙන්නන්නේ දැන් අපේ SSID එක මොකක්ද? දැන් මේ function එකේ තියෙන මේ function එකෙන් මේ NodeMCU එක start කරනවා අපේ Wi-Fi එකයි password එකයි තියෙන ඒ connection එකට connect වෙන්න. දැන් මේ තියෙන function එකෙන් කරන්නේ දැන් ඔයගලන්ට මම serial monitor එකේ පෙන්නන්නම්. මේ functions එක මේ code එක ගහුවම අපි connect වෙනකන් එතනින් පොඩි dot ටිකක් යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියලා තියෙන code ටිකෙන් කරන්නේ අපි දැන් Wi-Fi එක දැන් node අපි දැන් අපේ Wi-Fi router එක තියෙනවා කියමුකෝ. දැන් Wi-Fi router එකේ එයාගේ DSP pool එකෙන් එයා අපිට දැන් අපේ NodeMCU එකට කියන්නේ අනන්‍යතාවයක් දෙනවා. කෙලින්ම කිව්වොත් එයාට දෙනවා IP address එකක්. මේ දෙන IP address එක print කරගන්න තමයි අපි මෙන්න මේ ටික මේ code ටික use කරලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදී මෙන්න මේ කියන function එක අපි print කරගත්තම අපිට හම්බ වෙනවා අපි දැන් connect වෙලා අපේ Wi-Fi එකෙන් දීලා තියෙන අපිට IP address එකට. ඒ කියන්නේ මේක local IP address එකක්.
මේකෙන් පුළුවන් අපේ Wi-Fi එකෙන් යන්න විතරයි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් through control කරන්න බෑ. ඉන්ටර්නෙට් එක through control කරන විදිහ මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. දැන් මෙතනින් තියෙන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ටම පේන්නේ නැති මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ පෙන්නපු විදිහට දැන් මේ HTTP කියන්නේ ක්ලයන්ට් කෙනෙකුයි සර්වර් එකකුයි එක්ක වෙන ගණදෙනුවක් වගේ. මෙතනදී අපි ක්ලයන්ට් වෙලා දැන් අපි මෙතනදී කරන්නේ අපි රික්වෙස්ට් එකක් යවනවා අපේ දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකට. දැන් ඒ යවන විදිය තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මේ කෝඩ් එක අපි ටයිප් කරාම මෙතනින් තමයි කියන්නේ අපේ ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක මේ NodeMCU එක කනෙක්ට් වෙන්නේ. දැන් මම මේ කරලා තියෙන ලොකු මේක දැක්කම බය වෙන්න එපා. මේ ඔක්කොම තියෙන HTML page එක අපි create කරගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් HTML කියන්නේ දැන් web design ගත්තොත් එතන තියෙන basic මේක. මෙතන HTML CSS use කරලා තමයි මේ code එක මේවා කරලා තියෙන්නේ. මම මෙතනදී HTML ගැන කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සර workshop වල HTML CSS කියන්නේ enabling කොහොමද bootstrap javascript ඒවා use කරලා කොහොමද web page හදන්නේ ඒවා කියලා අපි workshop එකක් කරන්න idea එකක් තියෙනවා. මේ HTML page එක load වෙන්නේ මේ NodeMCU එකේ තියෙන මේ host ගෙන්. ඒ කියන්නේ NodeMCU එකෙන් තමයි මේ HTML page එක internet එකට දාන්නේ. දැන් හරි. දැන් මම යන්නේ මේ ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක මේ NodeMCU එක කනෙක්ට් කරන්න පොඩ්ඩක්. ඉස්සෙල්ලා මම ඕගලන්ට කියන්න ඕනේ මම මෙතනදී පොඩි LED එකක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න යන්නේ. කියන්නේ මම LED එක මගේ NodeMCU එකේ මේ D0 කියලා පින් එකක් තියෙනවා ඕගලන්ට පේනවා ඇති. මේ D0 පින් එකට LED එක කනෙක්ට් කරලා එයාගේ ground එක මෙන්න මේ ground එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේක පේනවා කියලා. මේ විදිහට මම කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ NodeMCU එකයි මේ පොඩි LED එකයි. හරි. දැන් මම මේ කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න යනවා. මම මේක මගේ ලැප් එකට කනෙක්ට් කරගත්තා. ඉස්සලාම අපි tools වලට ගිහිල්ලා අපිට ඕන ESP8266 board එක අපි select කරගන්නවා. මම මේ තියෙන මගේ board එක NodeMCU 0.9 කියන එක තමයි අපි select කරගන්න ඕනේ normal NodeMCU එක. ඊට පස්සේ අපි අපේ COM port එක select කරගන්නවා. select කරගෙන code එක අපි upload කරනවා. NodeMCU එක පොඩ්ඩක් සාමාන්‍ය Arduino computer එකත් එක්ක connected දී පොඩ්ඩක් slow. ඒක පොඩි disadvantage එකක් NodeMCU එකේ. හරි දැන් අප්ලෝඩ් වෙලා ගිහලා දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ උඹලන් දැක්කනේ මේ ඩොට් වගේ print වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේක connect වෙනකම් මේ dots ටික එක දිගට print වෙනවා. මේක print වෙලා ඊට පස්සේ අපිට මෙයා connect වෙලා ඉන්න Wi-Fi එක ඒ කියන්නේ Wi-Fi එකට connect වුණාන් පස්සේ මෙයාගේ local IP එක අපිට පෙන්නනවා. ඒ local IP එක අපි internet එකේ copy paste කරාම අපේ HTML web page එකට කෙලින්ම යන්න පුළුවන්.
හරි දැන් මෙයා කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ IP එක කොපි කරලා ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා අපේ මෙතනට paste කරන්න. කොපි වෙලා නැහැ මම. දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති දැන් මේ තියෙන්නේ දැන් මෙයාගේ දැන් client connect වෙලා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි connect වුණා කියලා මෙයාට message එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ අපි connect වුණා කියලා අපේ දැන් මේ දැන් මේ server එක host කරලා තියෙන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ දැන් server ගන්න නෙමෙයි. දැන් මේ HTML page එක මේ NodeMCU එකෙන් තමයි මෙයා මේ connect කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ මම HTML වලින් හදාගත්ත එකක් මේ HTML code use කරලා හදාගත්ත මේ code එක දැන් මේකෙන් තියෙන්නේ දැන් මේ පොඩි button එක on off කරලා මේ අපිට පුළුවන් LED එකක් control කරන්න. දැන් මම ඔයගලන්ට මේක පෙන්නුවා. දැන් මම මෙතන පොඩි රතු පාට LED එකක් දාගෙන දිනවා. ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එක දැක්කොත් මේ බටන් එක ක්ලික් කරද්දි මේ දැක්ක මේ LED එකෙන් on off කරන්න පුළුවන් වෙබ් page එක use කරලා. හැබැයි මේකේ disadvantage එක තමයි මේක අපේ local area network එකකින් විතරයි connect කරන්න පුළුවන්. අපිට තව ඒ කියන්නේ internet එක through ඒ කියන්නේ ලෝකේ වෙනින් තැනක ඉඳලා මේක access කරන්න බෑ. අපේ local area ඒ කියන්නේ අපේ wifi එකෙන් විතරයි මේක පුළුවන්. හරි. දැන් මම ඔයගලන්ට තා පොඩි දෙයක් පෙන්වන්න. මේ ESP32 එකයි NodeMCU එකයි ගත්තොත් මේ දෙකේ කෝඩ් එක මුකුත් වෙනසක් නැහැ. මේකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපි දාන්න තියෙන libraries ඒ ටික තමයි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන මගේ ESP32 කෝඩ් එක. මම compare කරන්න ඔයගලන්ට පෙන්නුවා. අර කලින් කිව්ව ESP32 කියලා chip එක අපි වෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ESP32 කියන chip එකමයි. මේ තියෙන්නේ chip එක මේ ESP32 එක මේ NodeMCU එක මම හිතන්නේ මේ පොඩ්ඩක් කැමරා එක මේ තියෙන්නේ ESP32 එක මේක NodeMCU එක මේ ESP32 එක use කරලා කොහොමද අපි web control කියන්නේ අපි කලින් කරපු වැඩේම ESP32 එකකින් කරන්න කොහොමද කියලා මම පෙන්වන්න යන්නේ දැන් මේකෙදී LED දෙකකට මම කෝඩ් එක හදන් තියෙනවා හැබැයි දැන්ට මම කියන්නේ LED එකකට පෙන්වන්නම් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ තියෙන්නේ NodeMCU එකේ කෝඩ් එක මේ තියෙන්නේ ESP32 එකේ කෝඩ් එක මෙතනදී මම define කරන් තියෙන library එක මෙතන NodeMCU library එක මෙතන wifi.h කියලා තියෙන library එක තමයි මම මෙතන define කරලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අර normal විදියට මම මගේ SSID එක password එක ගාගත්තා ඊට පස්සේ normal code එක මම මේව කරලා දැන් මේ තියෙන දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ටික කියන්නේ same code එකමයි මම use කරලා තියෙන්නේ difference එක තියෙන්නේ board එකේ වෙනසක් තියෙනවා processing power එක පොඩ්ඩක් තියෙනවා එච්චරයි same code එක මම use කරලා මේකේ පොඩ්ඩක් HTML page එක මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන් තියෙනවා මෙතනත් HTML page එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන් තියෙනවා එච්චරයි HTML page එක ඒක අපේ හැකියාව මත තමයි අපි HTML page එක කොහොමද code කරන්නේ HTML page එකෙන් අපිට ඕන විදියට කියන්නේ අපේ UX ඒ කියන්නේ UI design එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ ඒක ඉතින් අපේ කැමැත්තට අනුව අපිට කරගන්න පුළුවන්
මෙතන ටයිම් එකත් එක්ක මම HTML page code එක ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒත් මම පොඩ්ඩක් මේ සමහර කලර්ස් චේන්ජ් කරන්න ඒවා කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ HTML code එකේ මෙන්න මේ hashtag එක use කරලා තියෙන්නේ මම මේ color codes computer කරන අය දන්නරි මේ color code එක කොහොම HTML page හදන්න කියලා මේ වෙනස් කරලා අපිට ඕන colors මාරු කරන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන්නේ මගේ NodeMCU එක වෙනුවට මේ ESP32 එක use කරලා කොහොමද මම මේ web එකත් එක්ක connect කරන්න කියලා. මම normally විදිහට ESP32 එකත් මේකට connect කරගත්තා. තව මම වෙනසක් කියන්න ගත්තොත් මේකෙත් අර විදිහට link එකක් තියෙනවා ESP32 එකේ. අපිට ඒකත් මේ preference වල දාගෙන මේ තියෙන්නේ ඒ link එක. මේ link එක කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන් ESP NodeMCU ගේ link එක දාන් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන් අරක delete කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ පොඩි කම එකක් දාලා ඊළඟ link එක ඔයගොල්ලන්ට paste කරන්න තියෙන එච්චරයි. දැන් ඒ විදිහට මම දැන් ESP32 එක use කරලා දැන් අපේ දැන් NodeMCU board එක තියෙනවනේ. දැන් මම මෙතන ESP32 එකේ මේ development module කියන එක මම select කරගන්නවා. එක select කරගන්න අපේ comport එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න යනවා. මේකේ තව දෙයක් මම කියන්න තියෙනවා. මේ ESP32 එකේ පොඩි උඩ buttons දෙකක් තියෙනවා. boot කියලා එකයි enable කියලා එකයි en කියලා එකකුයි. අපි සමහර වෙලාවට මේ කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරලා මේ connecting වෙද්දි මේ boot කියන button එක press කරන් ඉඳලා පොඩ්ඩ අතාරින්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ කෝඩ් එක මේකට අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඔයාලන් දැන් පේනවා ඇති කලින් එකේ මේකේ ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් මේ දැක්කනේ .3 ගියේ කනෙක්ට් වෙලත් ඉවරයි. දැන් මම මේ කෝඩ් එකම කොපි කරලා මම මේක පේස්ට් කරනවා. මේ අපේ ESP32 එකට දාගත්ත කෝඩ් එක තමයි මේක. මේ තියෙන්නේ NodeMCU එක. මේ ESP32 same කෝඩ් එක libraries වෙනස් වුණා එච්චරයි. දැන් මම දැන් මේ GPIO 26 එකට තමයි මම මේ කෝඩ් එක ගහලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේ බටන් එක press කරද්දි මේ light එක on off වෙනවා. ඇත්තට මම මේ පෙන්නුවේ මේ IoT වල පොඩි දෙයක් විතරයි. මේ IoT use කරලා ඒ කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි දේවල් ඉස්සරහට ලෝකේ කරනවා බලන්න. ඒ කියන්නේ ඒ විදියට මේ දැන් මේකත් අර machine learning, deep learning, artificial intelligence, neural network වගේ ඒ කියන්නේ develop වෙන technology එකක් තමයි මේ IoT කියන technology එක. දැන් සමහර කට්ටිය ගෙවලලත් ඇති ඔය phone එක use කරලා AC එක on off කරනවා, මොකක් හරි device එක on off කරනවා. ඒ වරක් මේ use කරන්නේ මේ digital high low pin තමයි. හරි. දැන් මෙතනින් මම මගේ පළවෙනි ප්‍රැක්ටිකල් එක ඉවර කරනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද පොඩි වෙබ් පේජ් එකක් use කරලා අපේ device එක control කරගන්න කියලා. මම මේ ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ just digital writer. ඒ කියන්නේ එක බිඳුව කියන value එකක් use කරගන්න විතර අපිට ඕන නම් මෙතනින් පුළුවන් දැන් තව කියනවා නම් අපේ analog sense එකක් අරගෙන ඒකේ data ටික අපේ web page එකට යවලා ඒකේ data ටික අපිට බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ wifi area එකේ ඉඳලාම අපේ මොකක් හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ ටිකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ගෑස් ප්‍රශ්නයක්. ඔයගලන්ට ඕන නම් පුළුවන් ගෑස් sensor එකක් වගේ use කරලා ඒකට මේ IoT පොඩි NodeMCU වගේ පොඩි board එකක් දාලා මේ ගෑස් දැන් මෙතන තියෙන ගෑස් ඒ කියන්නේ range එක කොහොමද ඒ වගේ use කරලා ඔයගලන්ට ඕන නම් පුළුවන් මේ ඒ කියන්නේ ඔයගලන් වෙනින් තැනක ඉඳන් ඒ කියන්නේ
ඔයගලගේ Wi-Fi area එකේ ඉඳලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන තියෙන දැන් gas range එක කොහොමද කියලා එහෙම බලා ගන්න. ඒ වගේ දේවලුත් මේ IoT කියන ටෙක්නොලොජි කියන්නේ මේ NodeMCU board එක use කරලා පුළුවන්. මම මෙතන IoT කියන්නේ මොකද IoT කියන ටෙක්නොලොජි එකේ පොඩි දෙයක් තමයි NodeMCU කියන board එක කියන්නේ. හරි. දැන් මම ඊළඟට කරන්න දැන් මම පෙන්නුවේ මේ local area එක විතරක් use කරලා කොහොමද මොකක් හරි LED එකක් on off LED එකක් කියන්නේ digital write එකක් ගන්න analog write එකක් ගන්න එහෙම කියලා. දැන් මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නේ මේ Arduino වලම මෑතකදී කියන්නේ අවුරුද්දක් විතරදී රිලීස් කරලා තියෙනවා Arduino IoT platform කියලා. ඒ කියන්නේ IoT cloud platform එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපි එක තැනක ඉඳලා එතනට data යවලා තවත් තැනක ඉඳලා ඒකේ තියෙන data වලට අපිට access කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් පුළුවන් අපිට ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳන් අපේ account එකට log වුණා data බලා ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි net එකේ search කරන්න ඕනේ මේ Arduino IoT Cloud කියන එක. දැන් මම මෙතන search කරලා තියන්නේ. ඊට පස්සේ Arduino IoT Cloud එකට ගිහිල්ලා මේ link එක press කරලා අපිට Arduino IoT Cloud එකට යන්න දෙන්නේ. මම මෙතන links දෙකක් දාලා තියෙනවා. මේ links දෙකෙන් ඔයගලන්ට මේ Arduino IoT Cloud එක ගැන ගොඩක් කියන්නේ විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේකෙදි වෙන්නේ ඇත්තටම අපි web server එකක් එක්ක ගණිතනුවක් කරනවා වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ අපේ data අපේ web server එකට යවලා අපි ඒවා වෙනින් තැනක ඉඳලා access කරගන්නවා. දැන් මම මෙතන මුලින් ඉඳන් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකෙන් වැඩක් කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙතන තියෙනවා create thing කියලා බටන් එකක්. ඒක click කරන්න ඕනේ. දැන් මම මේ කියලා දෙන වැඩෙන් මේ ඔයගලන්ට පුළුවන් mobile app එකක් උනත් use කරලා ඕනම තැනකින් ඉඳන් කියන්නේ දැන් ඔයගලන්ට කිව්වොත් අපි කලින් පෙන්නුවා ESP32 පොඩි cam එකක්. ඔයගලන්ට ඕනම් පුළුවන් වෙනින් තැනකින් ඉඳලා ඔයගලන් වෙනින් තැනකින් ඉඳලා ඒ cam එක on කරගෙන ඒකේ data ඕනම් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙතන වෙන්නේ මොනවද එහෙම. ඒ වගේ දේවලුත් පුළුවන් කියන්නේ ඒක legal වැඩවලට පුළුවන් කරන්න. ඉස්සලාම් මෙතනදී අපි මේ variable කියන function එකට යනවා. මෙතනදී අද මම කරන්න යන්නේ පොඩි කියන්නේ LDR sensor එක තියෙන value එකක් read කරගන්න එකයි. මේකෙන් කොහොමද අපි කියන්නේ button එකක් use කරලා අපි NodeMCU එකට value එකක් යවන්නේ. කියන්නේ on off කියන value එකක් NodeMCU එකට යවන එකයි NodeMCU එකේ ඉඳලා value එක read කරගන්න එකයි කියන එක තමයි මම මෙතනදී පෙන්වන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ඒ දෙක use කරලා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ analog value එකක් මේකට අපේ NodeMCU එකට එවලා ඒකෙන් මොකක් හරි control කරගන්නවා. ඊට පස්සේ NodeMCU කියන sensors එකකින් මොකක් හරි value එකක් අරගෙන dashboard එකක් through බලා ගන්නවා. මේ ඇත්තටම මේ Arduino IoT Cloud එකේ අපිට dashboard එකක් හදාගෙන ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ next year project වලට එහෙම මේක use කරන්න පුළුවන්. මේකත් එකක් විතරයි. දැන් මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා ThingSpeak කියලා තව එකක් web server එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් mobile data එකක් use කරලා ThingSpeak එකට AT commands වලින් අපේ request එකක් දාලා HTTP request එකක් දාලා කොහොමද mobile data වලින් data එකක් එතනට යවන්නේ කියලා. ඉස්සලාම අපි මම ඉස්සලාම LED කියලා variable එකක් define කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ කොම ටික්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ මේවා සිලෙක්ට් කරලා මෙතන LED කියලා මෙතන light කියලා variable එක define කරගන්න. දැන් මෙතනදී ඒගොල්ලෝ declare කරගන්න ඒගොල්ලෝම අපිට declare කර දෙනවා මේ cloud ඒ කියන්නේ variable එකක් ඒගොල්ලෝ එතනදීම declare කරලා මෙහෙම name එකකුත් දාලා දෙනවා. දැන් මේක use කරද්දී මෙතන තියෙනවා read and write read only කියලා. දැන් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම එක දැන් අපිට sense එකකින් ඒ කියන්නේ අපිට command එකක් දීලා මොකක් හරි control කරන්න ඕනේ.
ඒ කියන්නේ LED එකක් control කරනවා ඒ කියන්නේ මොකක් හරි digital pin එකක් control කරනවා කියන්නේ අපි command එකක් දෙනවනේ මේ switch එක on කරනවා on කරාම මෙයා පත් වෙන්න කියලා කියනවා අන්න ඒ වගේ වෙලාවක අපි මේ read and write කියන එක select කරගන්නවා read only කියන එක අපි select කරන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ sensor දැන් humidity sensor එකක් තියෙනවා temperature sensor එකක් කියනවා ඒ temperature sensor එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ value එක read කරගන්න විතරයි දැන් temperature sensor එකට අපි command දෙන්න බෑනේ මේ command එක දුන්නම මේක අඩු temperature අඩු වෙන්න එහෙම බෑනේ එයා කරන්නේ මෙතන තියෙන temperature එක මොකද්ද එතනට දෙන එක විතරයි මේ read only කියන එක click කරාම වෙන්නේ මෙතනින් select කළා මේ දෙකෙන් කියන්නේ අපිට value එක ඕනේ periodically ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ තප්පර 5න් 5ටද තප්පර 10න් 10ටද value එකක් ඕනේ එහෙම කියලා දැන් මෙතන තියෙන on change කියලා තියෙන මෙයා වෙනස් වුණ ගමන් මෙයාගේ value එක අපිට පෙන්නනවා ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඕනේ දැන් LED එකක් වගේ ගත්තොත් දැන් අපි කියන්නේ digital write එකක් ගත්තොත් අපි ඒක press කරපුවම එයාගේ වැඩේ වෙන්න බෑ ඒ කියන්නේ ඒ වගේ වෙලාවක අපි මේ on change කියන button එක select කරගන්නවා දැන් අපිට ඕන නම් දැන් නිකන් හරි analog read එකක් ගන්න ඕන ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි data ටිකක් අරගෙන ඒ data අපි process කරනවා ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙහෙම කිව්වොත් දැන් ඔයගලන්ට ඕන අවුරුද්දක වගේ data ගන්න දැන් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි තැනක් තියෙනවා එතනට අපි sensor එකක් මොකක් හරි use කරලා ඒ කියන්නේ දැන් මොකක් හරි temperature sensor එකක් වගේ අපි එතනට දානවා අපිට ඕනේ මේ temperature එක කොහොමද මේ අවුරුද්ද පුරා vary වෙන්නේ කියලා බලාගන්න අපිට ඒක තප්පරෙන් තප්පරේ එහෙම ඒක වෙනස් වෙන ගාන ඕනේ නැහැ නේ අපිට ඕන නම් පුළුවන් අද උදේ 6 ගත්තොත් උදේ 6ට එක value එකක් ගන්නවා ඊට පස්සේ දවල් 12ට එක value එකක් ගන්නවා ඊට පස්සේ රෑ 12ට එක value එකක් ගන්නවා ඒ වගේ periodically අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එකක් use කරොත් මම මෙතන දැන් on change කියන එක click කරලා add variable select කරනවා හරි දැන් මෙතන variable එකක් define වෙලා ඉවරයි දැන් මම මෙතනදී තව මට ඕනේ analog value එකක් read කරගන්න ඒ කියන්නේ sense එකක් තියෙනවා මේකේ value එක මම read කරගන්න ඕනේ මෙතනදී මම තව variable එකක් දානවා මේක නම දානවා මම LDR මම අද ඔයගලන්ට humidity එකයි temperature values ගන්න විදිය පෙන්වන්න හිටියේ ඒත් පොඩ්ඩක් දෙයක් කියලා කියන්නේ මගේ sensor එක පොඩ්ඩක් පිච්චුණා එතන ආයි මේ select කරලා ඕගලන්ට තියෙන්නේ ඊට පස්සේ දැන් මෙතන LDR select කළා දැන් මෙතනදී ඕනේ අපිට ඕනේ මේක normal integer එකට define කරගත්තා නම් ඇතිනේ basic types ගියා integer number කියලා ගියා දැන් මෙයා දැක්කනේ අර Arduino එක වගේ මෙයාම අපිට define කරලා දෙනවා මේ int LDR කියලා. ඒ කියන්නේ මේ variable එකට තමයි Arduino Cloud එකට data දාගන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ variable එකෙන් තමයි Arduino Cloud එකේ data ටික save කරගන්නේ. මේ නමෙන්. අපි මෙතනට අපිට ඕන කියලා වෙනස් නම් ගැහුවට එයාගේ මේවා save කරගන්න අපිට ඕන නම් මෙන්න මෙතනින් නම වෙනස් කරලා ඕනනම් දෙන්න පුළුවන්. ඒත් මම මේ name එකම තියෙනවා. දැන් මට මෙතනදී read and write ඕනේ නැහැ නේ මම analog read එකක් ගන්න හින්දා මම මෙතන ඉන්න read only කරගන්නවා මම මෙතන on change කියලා දාගෙන add variable දාගන්නවා හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි මොකද්ද ගන්න device එක කියලා අපි select කරගන්නවා දැන් මෙතනදී මම කලින් පොඩ්ඩක් try එකක් දාපු හින්දා මම device එක select කරගත්තා ඔයගලන්ට new device එකක් පෙන්වන්න මේක දැන් අපිට දැන් මේ Arduino IoT Cloud එකෙන් පොඩි ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ IoT board වලට අමතරව දැන් නිකන් හරි දැන් මොකක් හරි කම්පැනි එකක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ board ම use කරන්න එපයි මොකක් හරි වැඩ කරගන්න දැන් මේ Arduino එකෙන් ඕන අපිට third party device ඒ කියන්නේ ESP32 එක මේ ESP8266 වගේ device අපිට use කරන්න පුළුවන් තව මේ LoRaWAN කියන technology එක ගත්තොත් අපි හිතමුකෝ අපිට පොඩි current එකක් use කරලා ලොකු දුරකට අපිට data හැම යවා ගන්න ඕනේ කියලා දැන් data ආවා ගන්න ඕනේ මොකක් හරි කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ මේ LoRaWAN technology එක ගැන ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න මම මෙතනදී explain කරන්න යන්නේ මේකත් ලොකු technology ඒ කියන්නේ පොඩි solar panel එකක් වගේ set කරලා මේ අපිට ඒ කියන්නේ කන්දක් උඩ වගේ තියලා ඉඳන් උනත් internet mobile data වක් නැතුව අපිට data යවා ගන්න පුළුවන්
ඒ වගේ ලොකු ටෙක්නොලොජි මේ LoRaWAN කියන ටෙක්නොලොජි එක මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා ESP8266 අපේ බෝඩ් එක තමයි මේ 0.9 කියන මොඩියුල් එක. මෙන්න මේ NodeMCU 0.9. ඒ කියන්නේ අපි ඔයගලන්ට දැන් දෙන්න ඉන්න බෝඩ් එකයි ඒකට මේ 0.9 කියලා සිලෙක්ට් කරන් තියෙන. තව මේ මට කියන්නම දුණා මේ NodeMCU එකේම තව NodeMCU ලොකු බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක මේ මෙන්න මේ මෙන්න මේ නේම් එකෙන් ලොලින් කියන මෙන්න මේ නේම් එකෙන් තියෙන පොඩ ලොකු බෝඩ් එකක්. ඒකේ වෙනස් වෙන්නේ දැන් ඕගලන්ට පේනවා ඇති මේ NodeMCU එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා USB to serial convert එකක්. මේ convert එකයි ඒකේ තියෙන්නේ ඔමිනම net එකෙම පෙන්නන්න. මෙන්න මේ බෝඩ් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ US මෙතන තියෙන chip එකයි මේ දෙක වෙනස්. ඉතුරු මේ ESP8266 කියන chip එකමයි මෙතන use කරන්නේ. මෙතන use කරන්නේ CH340 කියන මං හිතන විදිහට CH340 කියන chip එක තමයි මේ USB to serial convert කරන්න use කරන්නේ. හරි. දැන් අපි යමු අපේ වැඩේට. දැන් මෙතන ESP8266 connect කරා. NodeMCU මම මේ device එකට name එකක් දෙනවා. හරි මං හිතන්නේ මයික් එක ඔන් වෙලා කාගේ හරි සිලෙක්ට් කරා. මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මේගොල්ලන්ගේ අපි device ID එකයි secret key එකයි මේගොල්ලෝ දෙනවා. මේක මේ I saved my device ID and secret key select කළා. මෙතන මේ PDF එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ secret key එකයි device ID එකයි. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ secret key එක use කරලා තමයි අපේ board එකට අපි connect වෙන්න ඕනේ Wi-Fi එක through. මේක මම copy කරගත්තා. අර විදිහට මම download කරගත්තා මේ device ID එකයි secret key එකයි ඒගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙනවා. හරි. දැන් මගේ මම බෝඩ් එක හදාගත්තා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ අපේ network එක connect select device ගිහිල්ලා මෙතන click කළා. මගේ network හරි. දැන් මෙතන select කරලා තියෙනවා. අපේ network එක මෙතනට දාගන්න. මම මෙතන Wi-Fi SS Wi-Fi name එකට මම මගේ hotspot එකේ SSID එකයි password එක දාලා මෙතන secret key කියන තැනට අර කලින් තියෙන code එක paste කරගන්න ඕනේ. මේ කරගෙන එතන save කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ තව වාසියක් තමයි මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කෝඩ් එකත් ඔටෝම ජෙනරේට් වෙලා එනවා. කියන්නේ ඔයගලන්ට කෝඩ් එක ගන්න ඕනේ නැහැ. කියන්නේ මේ cloud එකෙන්ම තමයි ජෙනරේට් වෙන්නේ. තව එක දෙයක් මෙතන ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම මේ Arduino IoT Cloud එකට ගියාම ඔයගලන්ට මෙතනට පොඩි එනවා පොඩි දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ laptop එකට මේ Arduino මේ Arduino create agent ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක install කරගන්න ඕනේ lap එකට. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම cloud එකෙන්ම කියන්නේ Arduino කියන ID එකක් use කරන්න cloud එකේ තියෙන Arduino ID එක use කරලා board එකට කොහොමද මේක send කරගන්න කියලා. ඒක අපි මෙන්න මේ message එන පොඩි message මම install කරන් හින්දා මට message එකක් නැහැ. මෙතන එන පොඩි message එක click කරලා මේක දාගන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ normal විදියට මේ code එක අපිට ගහන්න.
දැන් මම මෙතන කෝඩ් එක කලින් ඒ කෝඩ් එකක් ගහගෙන තියෙන හින්දා මම මේ කෝඩ් එක මම ඔයගලන්ට කොපි පේස්ට් කරනවා. දැන් මම පෙන්නුවොත් ඔයගලන්ට දැන් මෙතනත් මම normal විදියට දැන් ඒගොල්ලන්ම මේ libraries ඔක්කොම මේව කරලා තියෙනවා. මේ Arduino Cloud එක use කරලා මේ අපි මොකක් හරි දෙයකට මොකක් හරි code එක upload කරනවා නම් මේ cloud එකේම තියෙන ගොඩාක් libraries ඒගොල්ලොම දාගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ආයිත් manually අර zip file දාලා මෙහෙම libraries එහෙම දාගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක මේකේ තියෙන ලොකු වාසියක්. දැන් මම normal විදියට මෙතන serial begin දාලා මෙතන pin mode define කරලා මෙතන delay functions දාලා මේ මම මේ Arduino එකේ තියෙන NodeMCU එකේ තියෙන එකම analog pin එක A0 මේක use කරලා මම එක input එකක් ගන්නවා. මේක use කරලා මම output එකක් දෙනවා LED එක on off වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ ඒගොල්ලන්ගේ විදියට code එක define කරගෙන තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. මේක use කරලා අපේ cloud එක cloud එකට data යවන විදිය data යවන්න අපි start කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට start කළා මේ void loop කියන ඒවට කියන්නේ අපේ functions දාලා මෙතන මම පොඩි LED change කියලා function එකක් තියලා දැන් මෙතන උගලන්ට පේනවා ඇති මේ LED කියලා මෙන්න මේ මෙතනම තියෙන කියන්නේ දැන් setup එකෙන් උගලන්ට ගිහිල්ලා පෙන්නුවා මේ මෙතන තියෙන මේ LED කියලා variable එකක් ඒගොල්ලෝම අපිට define කරලා දුන්නානේ. මේ variable එකම තමයි මේ sketch එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මේ පේනවා ඇතිනේ. දැන් මේ ඒගොල්ලෝ මේ variable එක define කරලා මේ name එකම තමයි අපි මෙන්න මෙතනට දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ මේ name එකට තමයි මේ LDR කියන මේ name එකටම තමයි අපේ values ටික define. දැන් මෙතනට 1 කියලා ගහුවොත් ඒවා ඉතින් define වෙන්නේ නැහැ. මෙතන මේකත් වෙනස් කරලා ගැහුවොත් ඒකත් මම හිතන්නේ ඒකත් අපිට කියන්නේ අපේ analog read එක අපේ variable එකට save කරගන්න බෑ. ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. දැන් මෙතන ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතන පොඩි function එකක් ගහලා තියෙනවා. දැන් මම switch එක on off කරන විදිය ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ඒ කියන්නේ පෙන්නනවා. දැන් LED එකට අපි පොඩි value එකක් එවලා ඒකින් අපි digital write එකක් අරගෙන මේ LED එකක් high low කරන මෙතනදී LDR එකට අපි පොඩි values එවලා ඊට පස්සේ අපි ගොල්ලන්ට මේ open full edit එකට ගිහිල්ලා අපි මේ Arduino IoT Cloud එකට අපි යනවා. හරි දැන් අපි Arduino IoT Cloud කියන්නේ අපි cloud එකේ ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අපිට මේක use කරලා ඕනනම් අපි මේකෙන් අපි අපිට පුළුවන් මේ NodeMCU එක control කරන්න අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඒකට අපි අර software එක දාන් ඉන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් ESP NodeMCU එකට අපි connect වෙලා ඉන්නේ. දැන් අර කලින් අපේ කලින් කෝඩ් එකම තමයි අපේ මෙතනත් paste වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න විතරයි. මම තව දෙයක් පෙන්නුවොත් මෙන්න මේ examples මෙන්න මේ වල normal Arduino IDE එකේ වගේම මේ වලත් තියෙනවා මේ අපිට ඕන built-in example libraries අපිට library manager එකට ගිහිල්ලා දැන් ඔයගොල්ලන්ට ගත්තොත් මේ මෙතන කියලා ඇති මේ all the libraries included in the library manager already available for your sketch. ඒ කියන්නේ මේ ඉතන තියෙන හැම library එකක්ම ඔයගොල්ලන්ගේ sketch එකට දාන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ගත්තොත් DST කියලා library එක
කියන්නේ temperature එකයි humidity එකයි control කරන්න මේ ඒකේ ඔටෝම මේ library එකෙන් ඒගොල්ලෝ include කරලා තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ අර normal විදියට include කියලා ගහුවා library එක දැම්ම upload කරන්න විතරයි. දැන් මම මේ code එක upload කරන්න යන්නේ මගේ cloud එකට. මේක පොඩි කියන්නේ සාමාන්‍ය පොඩි වෙලාවක් යනවා මේක අප්ලෝඩ් වෙනකම් මම අර කලින් පෙන්නුවා වගේ මම ඩිජිටල් රයිට් කියන්නේ හරි අප්ලෝඩ් එක ස්ටාර්ට් වුණා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ බෝඩ් එකට දැන් අප්ලෝඩ් වෙගෙන යනවා බෝඩ් එක. මේක 100% ගියාන් පස්සේ තමයි අපි කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. හරි අතනදී මට තව පොඩි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න බැරිුණා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කොහොමද දැන් අපි මේ හදාගත්ත එකට ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් ගහගන්නේ කියලා. කියන්නේ දැන් අපි values එකක් පෙන්වන්න දෙපේ. දැන් මේ අපේ එකට කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි කොහොමද මේකට ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් ගහගන්නේ? මම කරන්නේ මේ උඩ තිබ්බා build dashboard කියලා එතන ගිහිල්ලා build dashboard කියන value මේ එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ dashboard එක අපිට ඕන විදිහට select කරන්න. දැන් මට ඕනේ switch එකක් දාගන්න. දැන් මම මේ switch එක name එක දාගන්නවා LED කියලා. LED කියලා දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ variable එක link කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක දාපුවම දැන් අපේ දැන් මම මේක use කරලා මේ LED කියන අපේ variable එකත් එක්ක මෙයා link කරනවා. link කරලා මේක done select කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් තව අපිට දැන් ඕනේ sensor එක read කරගන්නනේ. දැන් sensor එක read කරගන්න ඕන. මම මෙතන දැන් LDR value එක මට read කරගන්න ඕනේ. මේව read කරගෙන දැන් මෙතන ඊට පස්සේ අපි ආයිත් මේක LDR එකට link කරගන්නවා. මම මෙතන දැන් Arduino එකෙන් analog read කරද්දී 1025 වෙනකන් වගේ values යනවා. ඒ හින්දා මම මෙතන define කරගන්නවා. මෙහෙම define කරගෙන හරි දැන් අපේ IoT dashboard එක දාගන්න ඉවරයි. දැන් අපිට ඕන නම් මේ dashboard එක අපි කොහොමද අපේ mobile app එකේ කොහොමද අපි දාගන්නේ කියලා අපිට මේ පෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. done ගිහිල්ලා අපිට තියෙන අයි things වලට ගිහිල්ලා මම මේ කියපු වැඩේ මම කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් තමයි කරන්න ඕනේ. ඒක මට පොඩ්ඩක් වැරදුනා. ඒ හින්දා මම දැන් ආයිත් මගේ කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න යනවා. sketch ගිහිල්ලා open Arduino මාර දැන් කලින් කිව්වා වගේ අපි මෙතනින් පුළුවන් අපිට ඕන නම් බෝඩ් එකක් අපිට දැන්
අපි ලැප් එකට කනෙක්ට් කරගත් අර අපි අර software එක දාගෙන ලැප් එකට කනෙක්ට් කරගත්තන් පස්සේ මේ කොම්පෝට් එක ඔටෝ සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. අපිට මෙතන තියෙන්නේ අපේ NodeMCU board එක සිලෙක්ට් කරගන්න විතරයි. අපේ අර software එක දාන්න තිබ්බේ නැත්නම් ඒක අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. හරි දැන් මෙතන මගේ NodeMCU board එක මම සිලෙක්ට් කරගත්තා. මෙතන අපේ baud rate එක දෙන්න ඕනේ මේක board එකේ තිබ්බ එක සිලෙක්ට් කරා. කෝඩ් එක පොඩ්ඩක් අප්ලෝඩ් වෙන්න වෙලා යනවා. හරි. හරි මගේ බෝඩ් එකට කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වුණා. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ IoT Cloud එකට ගිහිල්ලා I go to IoT Cloud select කරලා හරිනේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් අපේ ගහගත්ත ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ මේ මම මේ ලෝග ඕනම තැනක ඒ කියන්නේ මට account එකට log වුණා මේ on කරද්දී මේක ඒ කියන්නේ world wide connect වෙලා තියෙන හින්දා මෙතන පොඩි delay එකක් තියෙනවා ඒක පොඩි අවුලක් මේ HTTP වල තියෙන අවුලක් ඒක තමයි ඒ කියන්නේ HTTP use protocol එක use කරලා අපි data communicate කරද්දී ඩිලේ එකක් තියෙනවා. දැන් අපි MQTT වගේ ප්‍රොටෝකෝල් එකකට යද්දී අපිට ඒ කියන්නේ MQTT කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි data ගාන ඉක්මනටම යවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි වෙනින් රටක ඉඳලා අපිට data එකක් ගන්න ඕනේ කියලා මේ MQTT ප්‍රොටෝකෝල් එක use කරලා අපිට ඉක්මනටම use කරන්න පුළුවන්. Adafruit IoT කියලා තියෙන platform එකක් ඒක use කරන්නේ MQTT. Mosquito ඒ වගේ ගොඩක් platform තියෙනවා මේ MQTT use කරන. මං කලින් ඉස්සරහට කියලා දෙන ThingSpeak එකත් මේ MQTT use කරලා අපිට පුළුවන් ඒත් මං අද ඒක කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට ඊළඟ workshop වල මේ protocols කියන ඔයගලන්ට හොඳට කියලා දෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ LDR value කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා. දැන් මම මගේ මේ sense එකේ මේ LDR කියන sense කියන්නේ මේ අපේ light intensity එක අපිට බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ කළුවරද දවල්ද කියලා එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ LDR sense එක මම පොඩ්ඩක් මම මෙතනදී කලයක ඒ කියන්නේ මම මේක වහනවා. අපි බලමු මේකේ value එක change වෙනවද කියලා මේ දැක්කනේ. මේ 800 ඒ කියන්නේ මේකේ කළුවර වෙද්දී මේකේ values එක resistance එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ එළිය වැටෙද්දී මේකේ resistance එක අඩු වෙනවා. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයගලන්ට තව දෙයක් පෙන්වන්නම්. මගේ මේ mobile app එක use කරලා කොහොමද මේ Arduino මේ IoT cloud එකට මම log වෙලා ඒ කියන්නේ මගේ mobile data වලින් log වෙලා ඒ කියන්නේ වෙනම internet එකක් through log වෙලා කොහොමද මේක control කරන්න කියලා
ඉස්සල්ලාම අපි ඉස්සල්ලාම මේකට අපේ Play Store එක use කරලා Arduino IoT Cloud කියන software එක අපි install කරගන්න ඕනේ. මම ඒක install කරගන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ software එක. මගේ ෆෝන් එක පේනවා. මේ තියෙන්නේ software එක. දැන් මම ඒකට connect වෙනවා. දැන් මම account එකක් හදාගෙන අපි මේකටම හදාගත්ත account එක අපි ඒකට දෙන්න පුළුවන්. ඒක හදාගෙන දැන් මගේ Arduino IoT Cloud එකට මේක connect වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මගේ mobile app එක මේක හදාගෙන ඉවරයි. කියන්නේ ඔයගලන්ට project එකට ඔයගලන්ගේම කියන්නේ මේක use කරලා ඔයගලන්ට ඕන mobile app එකක් හදාගෙන mobile app එක through ඔයගලන්ට data බලන්න පුළුවන්. data කියන්නේ LED කියන්නේ මෙතනදී digital right or high low කියලා කියන්නේ high low value එකක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද LED කියලා ගත්තොත් LED වලින් කියන්නේ high low කියන්නේ LED කියලා විතරක් ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්නවා. කියන්නේ දැන් මම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මම මේ app එක මම මෙතනදී මේ app එක use කරලා මේ off කියන බටන් එක තියෙනවා. දැන් මම මෙතනදී මගේ මේ LED එක off වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ ෆෝන් එක use කරලා මම මේ on කියන බටන් එක select කරලා මම මගේ LED එක මම on කරගත්තා. දැන් පේන්නේ නැති ඒ විදිහට මම මගේ ෆෝන් එකට මේ LDR sensor එකේ values ටිකක් එවනවා. දැන් ඒ කියන්නේ මේක use කරලා ඕන ඔයගලන්ට mobile app එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. පොඩි mobile app එකක් හදාගෙන ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ project එකක් කරන්න පුළුවන්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ අපේ IoT workshop 1 එකේ කියලා තියෙනවා. workshop 1 එකේ අපි කරලා තියෙනවා මේ local area network එකක් මම කලින් පෙන්වුවා වගේ local area network එකක් use කරලා කොහොමද web page එකකින් control කරන්නේ කියලා ඒක අපේ කලින් ඒ කියන්නේ කරපු අපේ මහිල් අයියා මේක fully explain කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ A to Z වගේ explain කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගිහින් බලන්න. ඒකේ තව තියෙනවා IoT workshop 2 කියලා. මේ IoT workshop 2 එකේදී තියෙන්නේ කොහොමද අපි wide area network ඒ කියන්නේ අපි page එකක් හදාගෙන මේ page එක අපි ඒ කියන්නේ ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳන් කොහොමද අපි වැඩක් කරගන්නේ කියලා IoT workshop 2 එකේ තියෙනවා. workshop 3 එකේ තියෙනවා අපි කොහොමද Firebase වගේ ඒ කියන්නේ 2 එකේ අපි Firebase වගේ platform use කරනවා web servers. 3 එකෙත් අපි Firebase වගේ platform use කරලා කොහොමද mobile app එකක් එහෙම හදාගෙන අපේම වැඩක් අපි කරගන්නේ කියලා අපේ IoT workshop session 3 එකේදී fully explain කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මෙතනදී ඒවා ලොකුවට කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ workshop videos තුන අපේ YouTube page එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයගලන්ට ලොකු knowledge එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මගේ second project එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. දැන් මම ඊළඟට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ mobile data එක use කරලා අපේ web server එකට values ආවලා ඒ values ටික අපි කොහොමද මේ dashboard එකකින් අපි බලාගන්නේ කියලා. මම ඒකට use කරනවා. දැන් මේකෙදී ඒක විශේෂත්වයක් කියන්නේ ඔයගලන්ට NodeMCU වත් ඕනේ ESP32 වත් ඕනේ. ඔයගලන්ගේ තියෙන Arduino Uno board එකකටම මේ SIM 800L එක ගහලා මේකේ GPRS data වලින් values යවන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන පෙන්නලා ඇති ඔයගලන්ට pins ටික මම use කරලා තියෙන VC මෙතනදී මම තව එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ SIM 800L එකට voltage එක දෙද්දි දෙන්න ඕන range එක 3.5 to 4.3 voltage එක දෙන්න ඕන. ඊට වඩා දුන්නොත් මේක පිච්චිලා යනවා. ඒ හින්දා පොඩි buck converter එකක් හරි අර 3.7 lithium ion battery එකකින් හරි තමයි මේකට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන RX pin එකට RX pin එක select කරනවා Arduino Uno එකේ pin number 3 එකට. මේ තියෙන මම diagram එක මෙතන පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ RX කියන එක අපි ඔයගලන්ට ඕනේ තැනකට select කරගන්න පුළුවන්. මේ software serial කියන library එක use කරලා තමයි අපි මේ communicate කරන්න. මම ඔයගලන්ට code එක පෙන්නන්න. මේ TX කියන එක මගේ හැටියට මම Arduino Uno board එකේ pin number 2 එකට connect කරගෙන තියෙනවා. ground එකට connect කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට යවා ගන්න ඕනේ
sensor එකේ data pin එක analog A0 එකට connect කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ Arduino එකේ 5 volt එකට connect කරලා තියෙනවා. මේ sensor එකේ 5 volt එක ඒකේ ground එකට connect කරලා තියෙනවා. මම මෙතනදී use කරන්නේ මේ ThingSpeak කියන IoT platform එක. මේකේ speciality එක තමයි අපිට මේක අපි values අරගෙන MATLAB use කරලා, ඒ කියන්නේ MATLAB කියලා software තියෙන ඕගොල්ලෝ සමහර අය දන්නේ නැති මේ MATLAB use කරලා ඕගොල්ලෝ machine learning වගේ algorithms දාලා මේකට කොහොමද ඒ කියන්නේ data predict කරන්න. ඒ කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ මේ අපි ලොකු data set එකක් අරගෙන අපිට පුළුවන් ඉස්සරහට එන data මොනවද ඒවා ඒ data මොනවද අපිට predict කරන්න, data process කරන්න, machine learning, deep learning ඒ වගේ ලොකු දේවල් කරන්න මොනවද මේ වගේ data sets ටිකක් අපි ගත්තොත් මම මේක sim 800 Dell එක ගත්තොත් මේක communicate කරන්නේ මේ AT commands වලින්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් ජර්මන් වගේ භාෂාවක් මේක. මේ ඒක ඒ කියන්නේ එයාට තේරෙන්නේ මේ AT commands වලින් මේව කරම තමයි. මේ මම මේ දාලා තියෙන PDF එකේ තියෙනවා මේ AT commands වල තියෙන මේවා ටික මම මගේ code එකේ තියෙන AT commands ටික ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. හරි මම මගේ code එක open කරගත්තා. මේක තමයි අපි අද දවසට කරන last practical එක. අපි දැනට කරා local area network එකක් through කොහොමද web එකක් control කරන්නේ. කියන්නේ wide area network එකට අපේ sensor ඒ කියන්නේ අපි IoT platform එකකට අපේ data එවලා අපි කොහොමද ඒක බලාගන්නේ, IoT platform එකකින් කොහොමද අපි වෙනින් තැනක ඉඳලා control කරන්නේ කියලා. අපේ IoT session number 3 කියලා තියෙනවා YouTube එකේ. ඒකේ තියෙනවා අපේම කියලා, ඒ කියන්නේ අපිම mobile app එකක් හදාගෙන මේ Firebase වගේ platform එකකට එන data ටික කොහොමද read කරන්නේ, Firebase වගේ platform එකකට කොහොමද අපි values යවලා අපේ මොකක් හරි දෙයක් control කරන්නේ කියලා. දැන් මම මෙතනදී මම මේ software serial කියන library එක include කරන් තියෙනවා. මෙතනදී මම number 2 එකට RX pin එකක් number 3 එකට TX pin එකක් connect කරගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ connection diagram එක. දැන් ඔයගලන්ට මට මම හිතනවා මේ ඔයගලන්ට මේ cam එකේ හින්දා මේක පේන්නේ නැහැ කියලා. ඒත් මම මෙතනදී buck converter එකක් use කළා. මේ තියෙන buck converter එක මේ buck converter එක use කළා තමයි voltage එක regulate කරලා මෙයාට ගානට 4.1 voltage එකක් දීලා තියෙන්නේ මේ battery එක. මේ දැන් මම මේ විදිහට use මේව කළා. දැන් මම කලින් හිතාගෙන හිටියේ මේ DST කියන sensor එකෙන් values කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. sensor එක පොඩි අවුලක් ගිය හින්දා මම මෙතනදී LDR sensor එකෙන් ගන්න values ටික මේව කරනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි දැන් මෙතනදී software serial කියන library එක include කරලා අපේ device එකට name එකක් දෙන්න ඕනේ. මේ GPRS serial කියලා තමයි මම මේ name එක දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති GPRS serial.begin 9600 කියලා. මම මෙතන GPRS වල baud rate එක select කරගන්නවා. මෙතන මම අපේ serial එකේ baud rate එක select කරගන්නවා. දැන් මේ void loop එකේ දැන් අර code එකේ විදිහට මේ dst.read humidity කියන libraries දාලා එහෙම ගාගත්තන් පස්සේ අපිට humidity value එක ගන්න පුළුවන්. මෙතනට මේ command එක use කරලා අපිට temperature values එක ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට දැන් ඒක නැති හින්දා මම කරලා තියෙන්නේ මේ analog read එකට කොහොමද ඒ කියන්නේ analog value එකක් මම අරන් තියෙනවා මේ LDR එකේ just normal විදියට. ඊට පස්සේ මේ මෙතනදී මම function එකක් define කරගෙන තියෙනවා. දැන් මගේ serial කියන්නේ මගේ serial print serial command කරනවා නම් ඒ කියන්නේ serial command available නම් මම මෙතනදී GPRS serial.read කියලා function එකක් දාගෙන මේ තියෙන්නේ AT commands ටික මම use කරලා තියෙන මේ GPRS මේ sim 800 Dell එකත් එක්ක use කරනවා නම් මේ AT commands වලින් තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙනින් මුකුත් ඕනේ නැහැ. මෙතනදී මම මෙතනදී කියන්නේ දැන් මේ at.cpin කියලා මෙහෙම ගහපු ගමන් GPRS serial.println වල මේක ගහපු ගමන් එයා ඒක ස්ටාර්ට් කරන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයා network registration වලට යනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පොඩි command එකක් ගහපුවාම මේ ඔක්කොම commands ටික අර PDF එකේ මම දීලා තියෙන පොඩි PDF එකේ තියෙනවා. ඒවා පොඩ්ඩක් කියව ගන්න.
මොකද තව කියවන්න ගියොත් තව වෙලාව යනවා තව ගොඩක් වෙලා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ කමාන්ඩ්ස් වලින් තියෙන deactivate GPRS PDP context ඊට පස්සේ අපේ සර්විස් එකක් available ද කියලා මෙන්න මෙතනින් define කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වලින් define කරගන්නවා IP connection එක. මෙන්න මේ දීලා තියෙනව නේද? මෙතන dialog මෙන්න මේ command එක මේ තියෙන්නේ අපේ APN එක. දැන් මම sim 800 lil එක ගත්තොත් මේකට අපි පොඩි sim එකක් ගහනවා යටි. sim එකක් ගහලා මෙන්න මේ තියෙන APN එක අපි define කරගන්න ඕනේ. දැන් මගේ Mobitel වගේ තියෙනවා නම් මේ Mobitel ලගේ අපි APN settings වලට ගිහිල්ලා මේක ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලන්න මේ මෙන්න මේ තියෙන Mobitel ලගේ මෙන්න මේ Mobitel කියලා තමයි අපි use කරන්න ඕනේ. මෙතනදී මම dialog use කරන ඉන්න dialog ලගේ APN එක තමයි මේ dialog BB කියන APN එක. ඊට පස්සේ අපි wireless connection එක මෙහෙම use කළා. මේ ඔක්කොම use කළා. දැන් මෙතනදී මම පොඩි line එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් ඉස්සරහට පෙන්නන්න අපි HTTP request එක අපි client නේ request එකක් අපි යවනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ThingSpeak ලගේ වෙනම තියෙනවා මෙම කෝඩ් එකක්. මේ කෝඩ් එකට අපි මෙහෙම value එකක් මේ අපි යවනවා. ඒකේ යවුම් පස්සේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සර්වර් එකේ මේක save වෙන්නේ. මේ විදිහට මේ Arduino code එක use කරලා අපිට පුළුවන් ඒකේ ThingSpeak කියන එකට අපිට sensor value එකක් යවන්න. දැන් මම log වෙන්නම් මගේ ThingSpeak account එකට. හරි ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේ ThingSpeak account එක. මම මගේ ThingSpeak account එකට යනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා account එකක් create කරගන්න. මම මෙතනදී my account එකට ගිහිල්ලා මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත channels විදිය. මේකේ තියෙනවා එහෙම අපේ එරික් IoT Workshop 3 එකේ තියෙනවා මේකේ channels හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඒක බලන්න. මෙතනදී මම new channel ගිහිල්ලා select කරගෙන මම channel එකක් හදාගෙන තියෙනවා. දැන් මේකේ තියෙන මම කලින් මේක connection එක හරියද බලන්න ඒවා ගත්ත මේවා ටික මම ඕනනම් මේක ගිහිල්ලා මෙතන අපිට ගිහිල්ලා මේ channel settings කියලා තියෙනවා. මේ channel settings වලින් අපිට මේ field එකක් select කරගන්න පුළුවන්. select කරගෙන අපේ field එකට name එකක් දෙන්න පුළුවන්. name එකක් දීලා මම මෙතනදී clear channel දාලා මේ channel එකේ කලින් තිබ්බ values ටික මම delete කරගන්න ඕගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා. මේව හදාගෙන මම ඊට පස්සේ දැන් අලුත් channel එකක් use කරනවා නම් මෙතන මේ channel එක select කරලා මේම value එකක් දෙන්න තියෙන්නේ. මම මෙතනදී එක value එකක් ගන්න හින්දා මම field 1 එකක් select කරගන්නවා. use කරලා save channel මම click කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ add visualization ගිහිල්ලා මේ field chart එක අපි select කරගන්නවා. දැන් උඹලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන මුකුත් values මුකුත් නැහැ. දැන් මෙතනදී මම තා පොඩි දෙයක් පෙන්වන්නම්. මෙතන තියෙනවා API keys කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම අතනදී මේ කෝඩ් එක ගත්තම මෙතන පොඩි key එකක් මම ගහගෙන තියෙනවා. මේ කියන්නේ මේක මේ API key එක අපිට own එකක්. මේ කියන්නේ මේ key එක කාටවත් දෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ account එකෙන් හම්බ වෙන මේ key එක කාටවත් ගියොත් ඒ කියන්නේ යාට පුළුවන් වුණා මේකේ තියෙන values මොනවද කියලා බලා ගන්න. ඒ හින්දා මේක secret key එකක් අර කලින් Arduino IoT Cloud එක අපි පෙන්නුවා වගේ මෙතන තියෙන මේ write API key කියන එක select කළා මෙන්න මෙතනට දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන
මෙන්න මේ අපි HTTP request එකක් යවන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ අපි request එකක් write කරන්න ඕන නම් අපි මෙන්න මේක use කරලා දැන් මම ඔයගලන් දෙයක් පෙන්නන්න. මෙතන තියෙනවනේ මේ code එක. මේ code එක අපි select කරලා මේක copy කරලා අපිට දැන් ඕන නම් දැන් අපේ field එක මොකද්ද field 1. මෙතනට අපි මේ code එක paste කරලා අපි මෙතනට value එකක් දෙමුකෝ number 45 වගේ කියලා දීලා අපි enter කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන 1 කියලා එකක් එනවා. මේ අපි දීපු value එක මම මගේ ThingSpeak account එකට යන්න. මේ account වල private view වල ඔයගලන්ට පේනවාද මේ අපි දුන්න value එක මේ වැටලා තියෙනවා. මෙතනදී කරන්නේ අපි මේ එනම code එක මේ දෙන මේ code එකම අපි එවනවා GPRS data වලින්. ඒක තමයි මෙතන simply විදියට කරන්නේ. මේ ඔයගලන්ට පේනවාද මේ වගේ මම පොඩි මේකක් use කරලා දෙනවා අර get කියලා දාලා මේ code එක ගහලා මේ අපිට මෙතන plus මෙතන field 1 equal දාලා මෙතන plus string මේ අපේට ඕන value එක මෙතනට ගහගත්ත ගමන් මේ value එක කෙලින් අතනට යනවා. ඒක තමයි මෙතන simply කරන්නේ. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේක මගේ GPRS වලට connect කරගන්නවා. මාර කලින් දීපු code diagram එකේ විදිහට මම connect කරගන්න යන්නේ. Sorry pin diagram. හරි මම connect කරගත්තා මගේ GPRS එකකට මම දැන් voltage එක දුන්නා. හරි මම පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නම් මේ GPRS Shield ASIM 800 එක ගත්තොත් මේක ඉස්සෙල්ලාම මේ SIM 800L එකේ lights blink වෙන්න ගන්නවා තප්පරෙන් තප්පරේ. ඒ කියන්නේ යා GPRS එකට connect වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ connect වෙන්න try කරනවා කියන මේක every 2 seconds light එක මේ වෙනවා නම් මේකෙන් කියන්නේ මෙයා GPRS data activate කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන every 3 seconds connect කරගන්න තියෙන මෙයා හරි code එකක් ගහලා ඔක්කොම තියෙන වැඩ කරලා ඉවරයි. මෙයාට value කියන්නේ මෙයාගෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මෙතනදී පෙන්වන්නේ. මම හිතන්නේ මගේ GPRS එක තාම connect වෙනවා. ඒක පොඩි වෙලාවක් යනවා මේ. දැන් මම මේ කියලා දෙන එකකින් දැන් ඔයගොල්ලන් හිතන්නකෝ ඔයගලන්ට Wi-Fi උත් බෑ Wi-Fi ඒ කියන්නේ router එකක් ගන්න බෑ hotspot දෙන්නත් බෑ කියලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ අර normal විදියට mobile එකේ chip එක ගහුවා ඒකේ mobile data use කරගත්තා මෙයාට මේ අපේ මෙයාගේ තියෙන values එම ගන්නවා හැබැයි මේකේ disadvantages කියන්නේ මේ සමහර වෙලාවට මේ GPRS ඒවා එහෙම connect වෙන්නේ නැති වෙන්න යනවා මේ මගෙත් මේ ලක්කේට වගේ මේ දැන් තමයි මේක කනෙක්ට් උනේ. නැත්තම් සමහර වෙලාවට මේක ටික වෙලාවක් යනවා කනෙක්ට් වෙන්නේ. ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. මේ කියන්නේ පොඩ්ඩක් කියන්නේ සමහර වෙලාවට ගොඩක් ස්ලෝ. ඒ වගේ පොඩි ඉෂුස් තියෙනවා. හරි දැන් මම කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන දැන් අපි යන් අපේ අර ThingSpeak කියන
මේකට දැන් ටික වෙලාවක් ගියන් පස්සේ ඔයගලන්ට පේන්නේ මෙතන වැලියු එක වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපිට පුළුවන් මේ අපේ data ටික කොහොමද අපේ Wi-Fi ප්‍රොටෝ ඒ කියන්නේ අපේ sensor එකකට ඒ කියන්නේ අපේ sensor එකේ value එක අපේ මේ වගේ channel එකකට යවන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ channel එකට අපේ ඕනම තැනක ඉඳන් වෙනින් ඉන්ටර්නෙට් එකකින් අපිට මේකට log වෙලා මේ data ටික අපිට බලා ගන්න. මෙතනදී ඔයගලන්ට පොඩි task එකක් දෙන්නම්. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ try කරන්න බලන්න දැන් මෙතන තියෙන value එකක් කොහොමද අපේ GPRS එක through read කරලා Arduino එකට ගන්න කියලා. දැන් මම මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ Arduino එකේ තියෙන ඒ කියන්නේ Arduino එකේ value එක කොහොමද GPRS එකට යවලා ඒ value එක read කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලන් try එකක් දෙන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන value එක කොහොමද අපිට ඕන value එක අපි කියන්නේ digital write එක ඉස්සලාම digital write එක බලන්න digital write 10 වගේ value එකක් දීලා ඒක යවලා ඒක කොහොමද Arduino එකට ගන්න කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ඕනම තැනකින් ඉඳන් මේ mobile data ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට Wi-Fi එකකින් ඉන්න තැන ඉඳලා connect කරලා mobile data වලට මේකේ තියෙන mobile data එක log වෙලා මෙයාට data කොහොමද දෙන්නේ කියලා. දැන් මම මෙතනින් තව දෙයක් පෙන්නන්නම්. දැන් මම මෙතන මගේ code එක upload කරන්න යනවා. sorry. මෙයා දැන් connect වෙලා තියෙන හින්දා මම මගේ Arduino board එක select කරලා දැන් මම මේ code එක upload කරනවා. හරි. මම මගේ code එක upload කරා. done uploading. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා ඇති මේ COM port එකේ එක එක ඒවා වැටෙනවා AT commands ටික. දැන් මේ මෙතන මම මෙතන පොඩි අවුලක් කියලා තියෙනවා මම baud rate එක select කරන්න ඕනේ 9000. හරි. මේ දැක්කනේ මේ අපි දැන් gprs.stdio print tell ඔන්න ඔය එක එක ඒවා ගැහුවා මේ ඒවා තමයි මේ වැටෙන්නේ. මේ හරි මේ dialog එකට දැන් connect වුණා. බලමු අපේ GPRS එකෙන් පුළුවන්ද අපිට අරයට data යවන්න කියලා. ඕකේ. දැන් මේ වලින් ඔක්කොම එන්නේ මේ data ටික යවන ඉඳ මේ GPRS එකෙන් අපිට local IP එක එව්වා. connect වුණා. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ වැඩේට පොඩ්ඩක් වෙලාව යනවා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන පොඩි disadvantage එක තියෙන්නේ. දැන් මේක connect වෙලා තියෙන්නේ අපේ API server එකට. මේ ThingSpeak කියන server එකට connect වෙලා තියෙන්නේ. හරි. මේ 464 කියලා value එකක් එයා වල තියෙනවා. අපි බලමු එයාට ගිහිල්ලා තිබුණේ. හරි. වැඩේ හැටියට ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. කියන්නේ මෙහෙම value එක GPRS එක through යවුවා. දැන් IoT කියන්නේ ඇත්තටම Wi-Fi ම විතරක් නෙමෙයි මේ mobile data LoRa යන්නේ කියන්නේ ගොඩක් network use කරලා කියන්නේ Bluetooth, Zigbee, ඒ කියන්නේ Zigbee කියන්නේ තව network protocol එකක්. ඒ වගේ ඒවා ගොඩක් use කරලා මේ අපිට මේ IoT වැඩ කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම මගේ session එකේ වැඩ ටික ඉවර කරනවා. දැන් ඔයගලන්ට මේ පුළුවන් මේ digital දැන් මේක analog read එකක් නෙමෙයි. මම මේ කලින් කිව්වා වගේ දැන් මෙතනදී මම මේ කළා තියෙන මේ ඔය digital input digital write ඔන්නෝලින් use කරලා මේ පොඩි elevator එකක් මම elevator අපේ course එකක් කරනවා. ඒ course එකේ design කරපු එක මම හිතනවා ඒක ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කියලා මම SLIR එකේ ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ begin ඒ කියන්නේ engineering එහෙම කරනවා නම් beginner කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඒ SLIR එකේ තියෙන advanced robotics කියලා course එකක් ඔයගොල්ලන්ට join වෙලා ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ලොකු knowledge එකක් ඒ කියන්නේ technology එක ගැන ලොකු knowledge එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කරන්න මම recommend කරන course එකක්. හරි. මෙතනින් මගේ practicals ටික මම ඉවර කරනවා.
Thank you everyone for joining. What an informative session that was. Hope you guys learned a lot. On behalf of Eric KDU, I thank all of you for joining us today. Don't forget to follow us on social media to keep up with our future activities. Bye bye. Stay safe till we meet again.